잠 깼어. 이런. 잠 깼어. 잠깐만 하다 가야겠다. 저러다가 잠 깼어. 한국은 지금 5시 되나? 6시? 5시? 아, 잘 타이밍 놓쳤어. 완전히 놓쳤어. 아, 망했네. 다들 지금 어느 나라에서 보고 있고 지금 몇 시인지 적어줄 수 있나요? Everyone, can you just text me down like what country are you watching and what time is it? 한국은 5시 반. 9 a.m. at UK. Finland 12 a.m. India 2 p.m. Thailand 3 a.m. 3 p.m. China 4 p.m. Mexico 2 a.m. And French 10 a.m. Peru 3 a.m. Poland 10 a.m. 이 시간대가 적당한가 보다. Like all of you. It's not that bad time though, huh? I think this is quite golden time for all around the world. 세상의 엔진들 진짜 다양하다. 그니까 이렇게 보니까 진짜 다 다른 곳에서 보고 있네. 잠깐만 하다 가야겠다. 이거 한 30분인가 한 40분짜리 플레이리스트였던 것 같은데 이거 다 들었을까? 근데 오빠한테는 안 적당하잖아. 아니야, 뭐 이 정도면은 1시 반이니까. 요즘 1시 반 전에 자는 사람이 있어? 잠이 안 올 때 재즈를 들어. 뭔가 좀 노곤노곤해지거든.
Hmm. I love your cover of Louis Miguel. Hmm. I loved it too. Like, it was like, how can I explain that? It was one of the songs that I was really into before before I started learning Spanish. So it was really good. I love his music, and yeah, it was it was fun. And yeah, by the way, the tequila that I unloaded after the Mexico show, like, yeah, it was when I went to the alcohol shop, like, uh, the people told me that, I just asked them before, like, uh, is there any, I don't have a good, like, information or, like, I don't know a lot about tequila, but, can you just, like, uh, give me some suggestion or like what's your pick? And they told me like this is this is good, this is that, that is that, and this one is like Luis Miguel edition, he said. And I was like, oh, that would be a great shopping with meaning. So okay, give me that. And that was, yeah, that was Luis Miguel edition, special edition tequila. I have no idea what it will taste like, but yeah, I'm looking forward for it. I forgot the name of the tequila. That, what was it? Like, yeah, I forgot the name. I don't know well about tequila. 그래도 월드컵도 끝났는데 축구에 대해서 좀 얘기해볼까요? 축구 좋아하시는 분? Is there anyone like who's fan of football? Is there anyone who's really into it? Put your hands up. Raise your hands. Raise your hands if you are a big fan of football. A lot of people saying me. Yeah. It's, the World Cup just ended, so I think it's the right timing to talk about football. And then, like, I know everyone is rooting for their country, so I think it's not a question. But let me ask then, who's your favorite player? Like, favorite player of all time? It doesn't have to be a player who's like still playing. It could be a legend. Who's your favorite player?
the most favorite player. Messi, Ronaldo, Olise, Lamine Yamal, Okocha, Jude, Saka, Phil Foden, Vinny Jr., Messi, Ramos, Holland, Sumin, Merino, Iniesta, Saka. Lewandowski. Neymar. Oh, there's really a lot. Everyone has their favorite. Mbappe. Park Ji-sung. Park Ji-sung. 최고지. 박지성 선수. Neymar. Then, what is your favorite club? Like football club? What is your favorite club? Team. Favorite football team or club? Real Madrid, Man City, Real Madrid, PSG, Barcelona, PSG, St. Pauli, and Red Devils. PSG, Liverpool, PSG, Madrid, Inter Miami, Liverpool, Milan, Tottenham, Real Madrid, Barcelona. Whoa, there's a lot of name is coming out. Oh, a lot of. What is yours? Oh, mine. First of all, like, I really love football. I really do, and I think football is really, it has an amazing power for the people around the world and in each of their countries. I think it's really good, but like, I need you to understand, because
calling myself a fan, like, is really difficult to me because when I call myself a fan, like that, there needs to be like my fans because I love my fans. I really have a great fandom that is based on, and I've been it's for me. It's really honor to have these kind of fans in every show, every moment. I feel that, and because that's really hard to call myself a fan of something. I am a Formula One fan. Um, I am Red Bull fan, but I am a Formula One fan. I can call myself because I think I'm enough to call myself like that. But I didn't call myself a lot like a baseball fan or a football fan. I am a fan of Seattle Mariners. I love them, but I, in my mind, like I have Seattle Mariners every time in my mind, but I don't have baseball in my mind every time. So that's why I don't call myself a fan, because it's really hard to call myself because of that reasons. But yeah, it's still a bit hard to call myself a football fan, but I am a fan of a player and a club. Uh, and it's like I have every favorite clubs in the main like leagues in the world, and like one for each. So, in France, it's PSG. In England, it's Man City. In Spain, I think it's Barcelona. And in Germany, like Dortmund or Milan, one of those two, I think. But like, I love all of them. When I was a child, in my childhood, back in my childhoods, I really loved I really loved football and enjoyed it a lot. I had a lot of dreams of that too, but I can call myself a fan for only one player in football, and that was Zlatan Ibrahimovic. So if you ask me what is your favorite club all around the world, I need to say like AC Milan, number one for myself, because uh, the number one football player that I loved and that I was a fan of and still a fan of is Zlatan. So I need to say is AC Milan, and that's the reason. He's the reason why I love. Also a fan of Barcelona and PSG either. So yeah. So for now, like, yeah, I think my favorite is AC Milan. Serie A league, I love to watch that a lot back in my childhoods. Like everyone has their own opinion, has their own thoughts about football, about players,
and has their own favorites. I respect everyone. I respect everyone's opinion, and every player in football is really like it's just personal thoughts. So, uh, mm, but I'm just telling my favorites because like Zlatan, he when I was watching his games in my childhood, it really touched me a lot because he like I believed he had that power to move people. So I was one of that people. So uh yeah, I earned a lot of courage, a lot of dreams, a lot of passion, and especially a lot of confidence of him from him. So it's really like that's the reason why I really loved like the Fox Sports and this World Cup because it was really been a while uh watching like Zlatan coming out in some live shows. So it was really a good moment for me, I think. Yeah, because mm, yeah, so yeah, that's the answer of your question. My favorite player was always Zlatan, so mm, that's the reason why I'm saying my favorite team is always AC Milan. Yeah, because I was always main of the players, not the teams. By the way, I love a lot of players, especially like rising stars or rookies. The thing is, this like this era is really good to watch football because like a lot of new players is growing and going bigger in these inside these like 5 years, 5 to 8 years maybe. It's really a good season, good era to watch how football changes. And that's the reason why I'm saying football, not soccer, even if I'm American. Like Zlatan always said, like it's football, not soccer. So, okay, whatever you say, it's right.
이번 앨범 앨범 얘기 잠깐 하자면 굉장히 기대가 많이 됩니다. 굉장히 기대가 많이 되고요. 굉장히 뭐 언제나 다 그랬긴 했는데 여태까지 안 그런 앨범이 있었다고 하면 거짓말인데 그냥 너무 자신감 있어. 너무 자신 있어. 이 정도 앨범 또 오랜만인 것 같아. 그냥 자신 있어가지고 뭔가 그냥 다 됐고 빨리 세상에 공개하고 싶다라는 생각이 너무 강하게 드는 앨범인 것 같고 그만큼 뭔가 나는 참 그런 것 같아. 엔하이픈이라는 게 우리가 되게 이례적으로 좀 언제나 내가 목표로 하고 있었던 아티스트이긴 했는데 살짝 엔하이픈스러움 하면은 다들 뭐가 생각나? 엔하이픈스럽다 하면은 뭐가 생각이 나? 엔하이픈스럽다 하는 것들은 어떤 게 생각이 나? 컨셉추얼한 거? 뱀파이어? 바이트 미? 드대? 피맛? 퍼포먼스. 그니까 뭔가 난 그게 참 좋은 것 같아. 엔하이픈 하면 엔하이픈스러운 게 뭘까? 가장 엔하이픈스러운 거는 어떤 게 있을까? 라고 사람들에게 물으면은 대부분 생각나는 게 보통 음악 장르를 말하지 않잖아. 보통 뭐 예를 들어서 엔하이픈 하면 뭐 힙합이 생각나요. 엔하이픈 하면 뭐 팝이 생각나요. 엔하이픈 하면 락이 생각나요. 이렇게 대답을 하는 사람이 아무도 없잖아. 나는 그게 진짜 내가 항상 목표로 했던 살짝 아티스트의 이미지였거든. 왜냐면은 뭔가 그 어떤 아티스트든 자기 그 루트라고 하잖아. 그 뿌리가 있어야 되잖아. 뭔가 언제나 자기 자신스러운 그런 본인스러움을 항상 잃지 않으면서 항상 더 잘해야 되는데 그게 참 어렵단 말이지. 근데 가뜩이나 어려운데 그 아티스트스러움이 나는 뭔가 음악의 장르가 되어버리면은 몇십 배로 더 어려운 것 같아. 다음이라는 게 항상. 근데 그래가지고 좀 뭔가 사람들이 늘 이렇게 엔진도 그렇고 사람들 대중들도 그렇고 뭔가 우리가 어떤 새로운 장르를 하고 조금 새로운 것들을 생각해내고 새로운 방식대로 풀어도 뭔가 저번 앨범이랑 거의 음악 장르로 보면은 진짜 같은 아티스트가 낸 앨범 맞아? 라고 생각이 들 정도로 다르게 해도 사람들이
엔하이픈 뭔가 많이 달라졌네. 뭔가 내가 알던 엔하이픈이 아니네. 혹은 뭔가 내가 생각했던 엔하이픈의 색깔이 아닌데 라는 말들이 잘 안 나오잖아. 그래서 뭔가 어쨌든 그게 나는 우리 팀의 가장 큰 장점이 아닌가. 우리스러움을 잃지 않고 항상 다양한 시도를 좀 리스크 없이 할 수 있다는 게 난 그게 가장 큰 우리의 장점 우리 팀의 장점 중 하나이지 않나라는 생각이 들긴 해. 생각해보면 그렇지 않아? 난 회사가 맨 처음에 우리가 회사 이렇게 얘기를 하고 데뷔 초 때 이렇게 NF는 어떤 팀으로 갈 것인가에 대해서 많은 이야기들을 할 때도 그 뭐냐 회사가 생각하는 컨셉이라든지 그런 방향성이라든지 내가 생각하는 그런 컨셉이나 방향성 그런 거의 역할이라는 게 조금 뭔가 난 그때 내 머리로는 잘 이렇게 이해가 안 됐던 것 같은데 이제 지금의 어쨌든 나도 많은 걸 배우고 많은 걸 성장하고 많은 거를 겪어 나가면서 얻은 지식이 있으니까 그걸 통해서 보면은 이런 거를 나도 좀 최근 한 4년 들어서 원해왔던 거지만 회사도 처음부터 이런 걸 좀 원해왔었겠구나라는 생각이 좀 새삼 좀 드는 것 같기도 하고. 근데 뭐 서론이 좀 길었지만 뭐 그렇게 어쨌든 엔하이픈스러움은 우리는 한 번도 잃은 적도 없었고 앞으로 잃을 일도 없겠지만 그렇게 엔하이픈스러움은 항상 가져가면서 요번에는 확실히 그 뭐냐 이게 엔하이픈이다 라고 보여줄 수 있는 그런 퀄리티가 나온 거라고 생각을 해가지고 솔직히 너무 기대되고 그냥 너무 자신 있어. 그냥 그 어떤 거였어도 그만큼 렌진들도 잘 좋아해줬으면 좋겠고 개인적으로 지금 앨범이 나는 커리어 하이를 한번 다시 갱신할 때가 되지 않나라는 생각이 드는 시점이기도 하고 그걸 충분 이상으로 해내줄 수 있을 앨범이라는 확신도 난 있어가지고 난 이번 앨범이 그런 역할을 해줄 거라고 벌써부터 예견이 됩니다. 확실하고 그만큼 나에게 의미가 있는 그런 앨범이 될 것 같습니다. 난 이번 앨범 확실한 우리의 커리어 하이가 다시 한번 돼줄 거라고 진짜 강하게 믿고 있어서 얀진들도 지켜봐줬으면 좋겠고 진짜 확신 있어서 하는 거야 진짜. 그리고 이게 앞으로 나올 엔하이픈의 활동에도 엄청난 빌드업이 돼줄 수 있을 거라는 생각도 들고 커리어 하이뿐만 아니라 앞으로 다가올 엔하이픈의 활동에도 너무나도 명확하면서 확실한 흐름의 길을 다 이제 만들어줄 수 있을 것 같아. 나 어쨌든 미래 엔하이픈이 어떤 일들을 하고 있을지는 난 알고 있잖아.
확실히 그 생각이 들어. 미래에 다가올 이런 엔하이픈의 활동들에게 분명히 길이 되어주고 그런 길잡이가 되어줄 수 있는 그런 나침반 같은 앨범이 되어줄 거라고 강하게 믿고 있다. 그만큼 기대가 많이 돼서 빨리 하고 싶다 이런 느낌. 진대는 이 정도까지 하고 뭐였냐? 아 맞다, 나 최근에 그거 했었어. 나 어디 한 번도 말해본 적이 없는 것 같은데 굉장히 또 추억이 새록새록 떠오르기도 하고 뭔가 어쨌든 진짜 지겨울 정도로 예전에 완전 초창기 때 일본어 배울 때 진짜 지겹도록 별의별 애니메이션도 다 보고 그냥 내가 뭘 보고 있는 거지 싶은 것들도 그냥 멍 때리면서 보고 그런 굉장히 많은 것들을 봐오면서 최근에 안 그래도 애들이랑 어릴 때 추억의 만화가 뭐였냐 막 이런 얘기들 했는데 진짜 나는 아무리 뭐 어른을 위한 뭐 어른을 보고 설계한 뭐 어른들이 보면 재밌는 주제 막 이런 거 다 떠나서 그냥 만화, 애니메이션 이런 것들은 진짜 어렸을 때 봤던 그 느낌 이상을 살면서 받을 수가 없다고 생각하거든. 어른 돼가지고 내가 어렸을 때 정말 애기였을 때 진짜 초등학교 때 좋아했던 그 만화들을 이길 만화는 내 커서 절대로 생겨날 수 없다고 생각하는 중이야. 그렇지 않아? 뭔가 어렸을 때 봤던 그 기억만큼 행복한 게 없지 않아? 그치? 그치 맞지? 그치 그렇다니까. 근데 애들이랑 그런 얘기 나오다가 다시 한번 생각을 해봤거든. 내가 기억이 잘 안 나가지고 어릴 때가 내가 뭐가 제일 좋았지? 내가 어릴 때 뭐에 빠져 있었을까에 대한 생각을 한번 되짚어 보니까 솔직히 난 그 세대는 아니거든. 난 그 세대보다 솔직히 좀 더 나는 어리긴 해. 좀 더 살짝 내 한 0.5세대 위에 세대긴 한데 나는 제방 한참 나오던 세대긴 한데 나는 내 인생에서 가장 나에게 여운을 줬던 건 나는 디지몬인 것 같아. 압도적으로 난 디지몬이었어. 난 압도적으로 디지몬이었어. 나는 어쨌든 어리니까 아무것도 모르잖아. 어리니까 아무것도 모르고 그 디지몬 어드벤처 그거 TV에서 나올 때 난 진짜 그때까지만 했어도 미국에 살았었고 가끔 한국 왔단 말이야. 근데 가끔 한국에 오는데 그때는 어쨌든 한국에 집이 없으니까 한국에 살질 않으니까 맨날 할아버지 할머니 집에서 자고 그랬단 말이야. 근데 어쨌든 뭐 어린애니까 핸드폰도 없고 뭐가 뭔지도 모르고 내가 한국에 있는지 뭐 어디에 있는지도 모르고 내가 아무것도 모르니까 이게 뭐 디지몬이 당연히 일본 애니메이션이고 일본 그 IP고 일본 거지만
그 당시 때까지만, 그 시대까지만 했어도 2000년대 초반, 극초반 막 이때까지만 했어도 다 더빙 보던 시절이잖아. 일본어로 한국에서 방송을 안 하잖아. 다 더빙 보고 더빙이 엄청 막 초월 번역 같은 게 이상하게 돼가지고 그런 게 엄청 보편화돼 있던 시절이잖아. 그런 애니메이션 같은 거, 파워레인저 막 이런 것들 다 좀 더빙이 많던, 수요가 많던 시절이다 보니까 한국어로 나오니까 난 당연히 한국 건 줄 알았고, 애기였을 때니까. 그러니까 내 어렸을 때 한국에 와가지고 항상 TV로 그걸 보고 했으니까 제 방으로 미국에 가면 없었거든. 내가 기억에는 미국에 뭐 찾아봤었는데 내가 없었어, 디지몬 어드벤처가. 근데 막 그 당시 때는 막 비디오 가게 같은 거 가서 사야 되는 느낌이었어. 막 비디오 가게 같은 데 가봤는데 안 파는 거야. 그래가지고 한국에 대한 이미지를 난 생각을 했었을 때, 어렸을 때 난 한국에 대한 그, 저는 가끔 한 1년에 한 번 정도 여행으로 계속 왔었을 때니까, 그때는 할아버지 집에서, 그 서울에 있는 할아버지의 집에서 걸어서 아이스크림 먹으면서 집 돌아오면은 그 엄청 작고 두꺼운 TV에서 보던 디지몬이라는 게 내 한국에 대한 이미지였어. 그 어릴 때까지만 했어도, 완전 갓난 애기 때까지만 했어도. 그래서 난 그 후로 한 10년 뒤에서나 그게 일본 거란 걸 알았던 것 같아. 근데 어쨌든 그런, 근데 내가 이 나이 들어서까지도 그 스토리가 머릿속에서 어느 정도 선명히 기억날 정도로 너무 너무 충격이었나 봐, 그게. 근데 나 솔직히 디지몬을, 그래가지고 그 얘기 나와가지고 한번 찾아봤단 말이야. 나 이런 거 본지도 오래됐는데 한번 동심 찾을 겸 한번 쓱 한번 뭐 새로운 거 나온 거 없나 하면서 봤는데 막 이따만큼 나온 거야. 애들이랑 그 얘기하고 나서 찾아봤는데. 그래서 최근은 아니지, 한 2년 됐나? 그 얘기한 지가. 그때 한 2년 됐을 때 그걸 다시 한번 내가 정주행을 쫙 했단 말이지. 근데 막 걔네들이 막 초등학생 때 배경으로 하는 건데 그거 보고도 너무 뭉클했는데, 걔네들이 이제 막 어른이 되고 막 이런 스토리를 다룬 후속작들이 막 이렇게 쫙쫙 나와 있었는데 다 한번 쫙 한번 봤단 말이야. 근데 결론부터 말하면은 진짜 방에서 혼자 진짜 추하게 울었던 것 같아. 그거 다 보고 나서 진짜 추하게 울었던 것 같아. 나 살면서 그렇게 추하게 울었던 적이 없었던 것 같은데. 진짜 못생기게 울었던 것 같아. 그때 어릴 때 생각이 확 나는 거야. 그 어릴 때 그 애기 때 그 느낌이 진짜 확 나면서, 그게 뭔가 그 완전 애기들이 이렇게 커가지고 이렇게 이야기가 전개되는 모습이 뭔가 내 자신이 비춰지는 느낌이 드는 거야. 내 자신이 거기서 뭔가 보이는 거야. 그러면서 계속 이렇게 보고 있는데 너무 추하게 오는 거야. 다 끝났는데 솔직히 이름 까먹었어. 예전에 봐가지고. 근데 뭐 맨 마지막에 무슨 그 애들이 뭐였지? 뭐였지? 내일은 뭐 할 거야? 하면서 사라진 장면이 있거든. 뿅 하고 사라진 장면이 있거든. 이거 나중에 라이브 같은 거 클립으로 막 편집하는 분들 여기에 이렇게 삽입 한 번만 해주세요. 이 장면이거든. 내일은 뭐 할 거야? 이거 딱 나오면서
그거 심지어 유튜브에서 그 뒤에 OST 붙여놓는 편집하는 사람도 있었는데 그거 보는데 진짜 그거 딱 보면서 이러고 한 5분 동안 멍 때리다가 진짜 진짜 오랫동안 온 거야. 진짜 너무 추하고 못생기게 근데 살면서 진짜 그렇게 추하고 못생기게 운 적이 없었던 것 같은데 진짜 너무 추하고 못생기게 계속 울었단 말이야. 근데 얼마나 심하게 울었냐면 아 진짜 본 사람 알지? 진짜 그거 미친 듯이 눈물 나온다니까. 어릴 때 본 사람, 그러니까 커서 본 사람들은 절대 울만한 장면이 아니고 그 진짜 애기였을 때 봤었던 기억이 있어야지 그게 눈물이 나오는 건데 와 진짜 미친 듯이 운단 말이야 그거 보면은. 그리고 딱 뒤에 그 버터플라이라는 그 명곡 있거든. 진짜 초명곡인데 그거를 다시 붙여주는데 진짜 겁나 슬퍼. 근데 내가 얼마나 심하게 울었으면 다 울고 나서 그런 생각이 드는 거야. 예전에 막 그 어디였지 어떤 방송이었던 것 같은데 선우가 뭐 이제 아니다 뭐 질문에서 뭐 눈물 색깔 찍어보신 적이 있나요? 라는 질문이어가지고 막 선우가 저 있어요 하면서 이렇게 해가지고 솔직히 다들 없어요? 하면서 물어봤을 때 나 솔직히 그냥 이제 와서 말하는 건데 그때 살짝 좀 경멸하는 눈빛을 좀 많이 보냈거든. 뭐지 쟤는? 살짝 이런 눈빛을 보냈단 말이야. 저게 뭔 말도 안 되는 소리지? 하면서 봤단 말이야. 진짜 손으로 경멸한 눈빛으로 쳐다봤어. 근데 그때 딱 그 생각이 나더라고. 그래서 보통 이제 막 울고 막 이러면서 막 보통은 보여주기 싫어요 정상이잖아. 뭐 사람들한테 괜히 무슨 뭐 쓸데없이 이렇게 내가 우는 모습을 보여주고 싶지 않은데 그때 그런 생각이 드는 거야. 와 진짜 근데 내 자신도 얼마나 신기했으면은 야 내가 이런 거 보고 이렇게까지 추하게 울 수 있다는 거를 애들한테 한번 보여주고 싶긴 하다 라는 생각이 문득 드는 거야. 실행까지 옮기지는 못했는데 진짜 애들한테 진짜 봐줬으면은 싶을 정도로 진짜 너무 추하고 못생기게 울었거든. 어쨌든 그런 비하인드가 있었다. 갑자기 동심이 슈퍼 부활하는 그런 스토리가 있었다. 아 진짜 명작인 것 같아. 진짜 사람 울리려고 작정하고 만든 그런 것 같아. 나중에 이거 라이브 편집해 주시는 분들 계시면 여기다 편집 한번 해주세요. 진짜 찐이에요. 진짜 그게 미쳤거든. 대박이거든. 나 진짜 살면서 그렇게 울었던 적은 처음인 것 같아. 아일랜드 포함해가지고 살면서 그렇게 울었던 적이 없어. 나 그 거의 그 예전에 그 성훈이 갑자기 콘서트 도중에 갑자기 뜬금 오열한 그 한국에서였던 것 같은데 뜬금 갑자기 오열한 그때에 한 3배로 막 이상하게 울어가지고 이제 방에서 혼자 막 이제 거의 뭐 굴렀어 혼자.
너무 어이가 없었어. 다 울고 나니까 진짜 어이가 없더라고. 야, 내가 이걸 갖고 이렇게까지 우나. 너무 신기한 거야. 진짜 거의 이모티콘 마냥 울었어. 진짜 못생기게 우는 이모티콘들 막 그런 거 마냥 울었어. 뭐였지? 이거였나? 다일이 너 이제 다 컸구나. 맞아, 이거였어. 넌 그대로 가. 매튜도 나의 자랑스러운 파트너야. 근데 매튜, 내일은 어떻게 할 거야? 우리 내일 같이 나온다. 와, 이 클립 진짜 대박이었는데. 아, 근데 내가 봤을 때 저 노래가 너무 커. 노래 역할이 너무 커. 노래 역할이 너무 대박이야, 저거. 아, 저 노래 들을 때마다 눈물 날 것 같아, 진짜. 아, 저게, 야. 저 노래 들을 때마다 막 뭔가 올라와. 아, 진짜 이거 내 세대거나 나보다 살짝만 더 위에 비슷한 세대는 다 알 수밖에 없다니까. 공감되잖아. 지금 내 말 듣고 지금 공감돼가지고 지금 살짝 눈물부터 올라온 사람들 있잖아. 그래 안 그래? 빨리 나타나란 말이야. 있잖아. 아, 방금도 살짝 울컥했어. 저 노래, 저 도입부 들을 때마다 살짝 뭔가 울컥해. 감동 있잖아. 한잔해. 내가 봤을 때 저거 노래가 너무 잘 뽑혔어. 노래가 너무 잘 뽑혔어. 어떻게 저런 노래가 탄생하냐. 대박이다. 진짜 그 시절 감성 다 생각나. 그렇다니까. 이게 잊을 수가 없다니까. 이게 초등학생 때 그 강렬했던 기억이 어른 돼서 잊혀지질 않아. 노래가 진짜 그냥 우열 버튼이야, 우열 버튼. 어렸을 때 만화라는 거 할 게 진짜 제대로 된 건 저것밖에 생각이 안 나.
그래서 한참 그때 뭐였지? 아, 야, 이 감정, 이거 좀 써야 될 것 같은데 하면서 심심한데 한번 불러볼까 하면서 이거 커버가 한 사람 그래도 있긴 하겠지. 있긴 할 거야 하면서 봤는데 아니야 다를까 있긴 하더라고. 호시형인가 했었던 것 같은데 내 기억에. 그래가지고 아쉽게 됐다 하면서 그냥 넘겼던 기억이 있었던 것 같은데. 이게 막 나도 야 이거 어떻게 커버곡 한번 해봐 마라 하면서 이렇게 보고 있었는데 맞다 맞아 호시형이랑 정용화 선배님 해가지고 이미 부르셨더라고. 아쉽게 된 거지. 아이고 자 2시간 넘어갔네요. 슬슬 잠을 자야 될 것 같아가지고 저는 한번 잠 다 깬 거 너무 웃김. 내 말이 잠 깨가지고 그냥 온 건데 더 깼어. 주객 정도가 제대로 되긴 했는데 한번 자보도록 하죠. 최선을 다해서 자보도록 하죠. 네, 자보도록 하겠습니다. 최선을 다해서 한번 해볼게요. 자야 돼. 시차 생겨 이러다 여기서. 네, 뭐 이런저런 중요한 얘기부터 진지한 대화, 쓰잘데기 없는 것까지 많이 얘기를 했는데 재밌었게 바라며 네, 오늘도 이만 들어가 보도록 하겠습니다. 바이바이. 굿나잇.